Чтобы вырастить новое поколение учителей и удержать их в школе, не только в маленькой провинциональной, но и в столичной государству и самоуправлением, нужно прилагать намного больше усилий, чем делается сейчас. Делается, но все же. Об этом по итогам большой ревизии в отрасли заявил государственный контроль. Что не так? И что можно и нужно изменить к лучшему, обсудим главные выводы с нашей утренней гостьей, члена Совета государственного контроля Инессы Калваны, наша утренняя гостья. Доброе утро, Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. На мой взгляд, первое, возможно, самое главное, на что обратил внимание государственный контроль, это на то, что ежегодно латвийские вузы выпускают достаточно внушительное по нашим меркам, по меркам маленькой Латвии, количество новых учителей, новых педагогов. Но не все они затем остаются в школе. О чем говорят конкретные цифры? И что стоит за этими цифрами? Jā, mēs revīzijā redzam, ka pēc 5 gadu darba jaunie pedagogi pamet darbu izglītības iestādē, pamet darbu izglītības sistēmā. Un šis tiešām ir satraucošs rādītājs, jo runa tad ir vairāk nekā par 30%. Un kas tad notiek? Revīzijā mēs aptaujājām studentus, kas studē pedagoģiju. Un pēc atbildēm mēs redzam, ka studenti izvēli kļūt par skolotāju izdara ļoti apzināti, sakot, ka patīk ļoti darbs ar bērniem, ka ir ļoti iedvesmojošies no saviem skolotājiem. Ja, un studiju laikā studijas pārtrauc trešā daļa no studentiem, bet tie, kas pabeidz mācības, 80%, vairāk nekā 80% gadījumu uzsāk darbu skolā. Un pēc tam atkal trešdaļa no viņiem skolā vairs nestrādā. Manā skatījumā tā ir ļoti nopietna problēma, un tādēļ bija mūsu revīzija, lai saprastu, kas tad ir par lietu. Mēs pētījām 2 jautājumus. Pirmais bija par to, vai mēs darām pietiekami, lai sagatavotu vajadzīgos skolotājus. Un otrs, vēl svarīgākais jautājums, vai mēs darām pietiekami, un pietiekami rūpējamies par tiem, kas ir izvēlējušies būt skolā, par jaunajiem pedagogiem, par pieredzējušiem pedagogiem, jo izglītības sistēma arī ir mūsu valstī mainīga sistēma, ir izmaiņas gan saturā, gan izglītības procesa organizācijā. Cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, drošība, skaidrība. To saka mūsu revīzija. Итак, почему проводилась такая проверка, такая ревизия, чтобы узнать основные, так сказать, ключевые проблемы в этой отрасли и вывод, что после 5 лет интересной напряженной работы в учебных заведениях треть, даже более трети молодых новых учителей покидают школы. Что говорят учителя, им очень важен это осознанный выбор. Им нравится работа, но возникают многочисленные проблемы, целый клубок, которые приводят к тому, что треть создаются проблемы. И здесь очень важно, что пытался выяснить госконтроль, все ли делается квалифицированно, необходимо для того, чтобы готовить специалистов, и достаточно ли заботиться и о молодых учителях, и для педагогов с опытом. Кстати, выявила ли ревизия и другую цифру, во сколько ежегодно налогоплательщикам обходится подготовка новых учителей, и сколько, быть может, мы, налогоплательщики и государство в целом, теряем из этих денег, когда эти люди уходят из школы? Diemžēl tādu ciparu mēs revīzijā neesam apzinājuši. Mēs esam apzinājuši citus skaitļus arī saistībā ar budžetu, gan saistībā ar to, cik mēs ik gadu tērējam, lai nodrošinātu profesionālo pilnveidi. Tie ir 1 līdz 1,2 miljonu eiro. Un vairāk par 370 miljoniem eiro mēs novirzām, lai mērķdotācijās pedagogiem, lai samaksātu skolotājiem algas. Этот вывод ревизии можно еще и истолковать и так. Согласитесь, государство вложило в тебя достаточно много денег, особенно если речь идет о бюджетных местах, в тебя как в учителя. Теперь будь добр, отработай в профессии определенное количество лет. Этот вопрос и так можно поставить? Ziniet, darbs un profesijas izvēle ir katra cilvēka brīva izvēle. Un es domāju, ka katra darba devēja pienākums ir
darīt visu iespējamo, lai cilvēks izvēlētos strādāt pie manis. Tāpat kā nozares pienākums un iespēja izglītības nozarei tepat ir priekšrocība, jo viņa pati gatavo sev speciālistus darīt visu, lai teiktu, cik labi un cik droši ir strādāt pie mums, izvēlēties, nākat nozarē, nākat uz skolu. Kas ir svarīgi par šo procesu atbildīgie ir ne tikai Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija plāno un sagatavo skolotājus, bet par to, kā skolotājiem strādāt skolā, tur sava roka vēl vairāk jāpieliek. Tā skaitā tas ir motivācijas lieta. Gan pašvaldībām, gan skolu vadībai. Действительно, момент мотивации очень важен, чтобы не только мотивировать молодых людей идти в учителя, но еще и задержаться в каждом учебном заведении. Скажите, а какой госконтроль видится эта мотивация? Что нужно еще делать? Зарплата – это самое главное? Ziniet, tas bija pārsteidzoši. Mēs aptaujājām vairāk nekā 1800 skolotāju, kas strādā mūsu skolās, un pajautājām viņiem, vai viņi pēdējā gada laikā ir domājuši par darba pamešanu izglītības sistēmā. Diemžēl 65% no aptaujātajiem teica, ka ir domājuši par profesijas maiņu, un galvenie iemesli, kādēļ cilvēki ir domājuši par darba pamešanu izglītības sistēmā, ir nevis alga un tās apmērs, tas bija trešais faktors, bet nepārtrauktās izmaiņas izglītības sistēmā un mācību materiālu trūkums. Tātad izmaiņas un mācību materiāli, tie ir aspekti vai tie ir jautājumi, kas ir risināmi atbildīgo, tie ir viņu kompetencē, un šeit ir jārīkojas. Очень важно то, что во время этой ревизии государственный контроль пообщался непосредственно с самими учителями и спросил, как вы себя чувствуете и каковы ваши дальнейшие планы. Более 1000 человек было опрошено, и очень симптоматично, что 65% откровенно сказали вашим коллегам, что они действительно думают о смене профессии. Логичным был следующий вопрос, а почему, что является теми самыми главными факторами, которые заставляют учителя посмотреть на дверь школы с другой стороны и уйти. Оказывается, это не зарплата, как только что сказала госпожа Калнина. Зарплата в этом антитопе занимает лишь 3-е место, то есть это 3-й по антизначимости фактор, но прежде всего речь идет о нескончаемых реформах, которые, простите за мою личную оценку, достали очень многих педагогов. Эту фразу, кстати, иногда тоже учителя произносили здесь в студии. И еще один важный фактор — это недостаток учебных материалов. Мой следующий вопрос о следующей выявленной во время этой ревизии проверки и проблеме. Это планирование бюджетных мест в вузах, которые готовят будущих учителей, будущих преподавателей. Проще говоря, сколько конкретно, скажем, учителей физики, английского, биологии, музыки, других предметников нужно латвийским школам в следующем через 5 лет и так далее. Но можно ли решить проблему дефицита тех же преподавателей физики, если оставить больше оплаченных государственных бюджетных мест по именно физическому направлению и уменьшить, допустим, бюджет для учителей музыки? Jāsaka, ka šajā jomā mēs kritizējam pieeju, kas šobrīd ir Izglītības un zinātnes ministrijā par to, kā tiek plānots, cik daudz skolotāju un kādu skolotāju nepieciešams sagatavot. Mēs domājam, ka šeit nepieciešami uzlabojumi un ir iespējas, jo sistēma nav efektīva, tātad tā nesasniedz mērķi. Sistēma darbojas pēc inertes, augstskolās ir budžeta vietas vai studiju vietas, un tās tiek nokomplektētas pēc tāda principa, kā piesakās studenti. Nevis mērķtiecīgi, teiksim, mēs uzliekam, prioritāti, ka mums vajadzētu, piemēram, šajā posmā. Mēs zinām, ka pēc 5 gadiem mums būs, piemēram, matemātikas skolotāja iztrūkums, tātad mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai veicinātu domas jaunajiem skolotājiem par to, lai viņi tā kā dod priekšroku matemātikai. Vēlreiz, tas nevar būt piespiedu mehānisms, bet ir dažādi stimuli, un Izglītības un zinātnes ministrijai ir pieredze
Un Izglītības un zinātnes ministrijai arī šobrīd ir pasākumi, kā viņi cenšas stimulēt kļūšanu par skolotājiem, bet trūkst šīs sistēmiskās pieejas. Un ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, cik un kādu skolotāju tad mums trūkst. Здесь можно только развести руками. Кстати, час назад госпожа Чакша была в этой же студии на вашем месте, и тоже было несколько моментов, когда министр просто откровенно тяжело вздохнула. От реформ многочисленных устают и сами политики. Но что только что сказала наша гостья, то, что госконтроль вполне обоснованно критикует министерство и подход образовательного просветительского ведомства к тому, сколько нужно реально преподавателей, по каким предметам латвийским школам сейчас, через 5 лет, через 10 и так далее. Система неэффективна и нуждается в изменении, но столь же важно, подчеркнула госпожа Калване, чтобы этот выбор не был принудительным, то есть чтобы еще и на ранней стадии подготовки учителей существовал момент мотивации. В рекомендации госконтроля говорится и о необходимости также большей социальной и эмоциональной поддержки. Как вы это видите? Tad mēs aptaujājām skolotājus, kā jau es minēju, un 85% no aptaujātajiem ir teikuši, ka viņi savā darbā pēdējā laikā ir sajutuši paaugstinātu stresu. 41% teica, ka ir saskārušies ar emocionālo vardarbību. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem darbā ir nepieciešams atbalsts, tātad tā skaitā arī psiholoģisks atbalsts. Par šo gādā tātad gan izglītības iestādes vadītājs, gan dibinātājs pašvaldība un atkal pieejamā finansējuma ietveros. Vai arī to jautājumu varam pagriezt otrādi, ja? Nevis, teiksim, skatīties, tad mums naudas nav, bet otrādi, kā tad mēs esam ieplānojuši, cik daudz mums naudas vajadzēs. Kādreiz bija tāds projekts Pumpurs, struktūra fonda projekts. Tā ietveros skolotāji saņēma supervīzijas. Tagad tas projekts ir beidzies, ja, un ir tāds apjukums, kā tagad būt. Kā darīt? Ir pašvaldības, kurās ir nodrošināts šis psiholoģiskais atbalsts un skolas, bet ir, kur iztrūkst. Mēs gribam koordinētu šo procesu. Mēs sagaidām koordināciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, bet izpildījumu no dibinātājiem, skolu dibinātājiem. 85% учителей, я сказала и отметила госпожа Калване, признались государственному контролю в ходе этой достаточно объемной проверки, этой ревизии, в том, что они регулярно или иногда находятся в состоянии повышенного стресса, и больше половины также не скрывали, что порой сталкиваются с эмоциональным насилием. И в такой ситуации действительно важна не только зарплата, каков ее размер, но и важна именно психологическая социальная поддержка. И здесь важно отметить, что пока в этом плане каждое самоуправление, каждая школа работает, как говорится, кто во что горазд. Каждый по-своему пытается потушить этот пожар. И с точки зрения государственного контроля это тоже тот вопрос, который нуждается, чтобы посмотреть на него со стороны всем вместе и координированно подходить к его решению. Es vēl gribēju papildināt. Ja mēs runājam par darba organizāciju un pienākumu sadali, tad mums izglītības procesā bez tā, ka mēs zinām, ka mums ir nepieciešami dabaszinība, svešvalodu un citu skolotāju, ļoti svarīgi, lai izglītības procesā būtu pietiekams šis te speciālās izglītības pedagogu, sociālo pedagogu skaits, ja un viņi strādātu. Diemžēl mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā ir samazinājies budžeta vietu skaits šādu speciālistu sagatavošanai. Vienlaicīgi aptaujā tieši skolotāji saka, ka viņiem lielākai daļai trūkst atbalsta, ko nodrošinātu pedagoga palīgs. Un tāpat ir nepieciešams arī izglītības procesa nodrošināšanai izglītības psihologa atbalsts. Tā kā tas viss ir ļoti saistīts. Важно, чтобы готовили не только преподавателей STEM, физики, математики, биологии, но чтобы также государство, отмечает госпожа Калване, не забывало в том числе и о психологах школьных, социальных педагогах, потому что в последние годы тенденция финансирования показывает, что число бюджетных мест по таким специальностям в вузах сокращается. Скажите, что вас порадовало на этом фоне? Было ли что-то такое неожиданное, что
действительно порадовало и вас, и тех, кто участвовал в этой ревизии? Ziniet, mēs priecājamies par iesaistīto atsaucību. Mēs, kā jau minēju, aptaujājām daudzus cilvēkus. Kopumā vairāk par 3000 cilvēkiem atrada iespēju atbildēt uz mūsu jautājumiem. Mēs priecājamies un esam pateicīgi visiem skolu vadības pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem, kas piedalījās intervijās. Mums bija 5 izlases pašvaldības, kurās ir vairākas skolas, mēs 10 nozares pārstāvju intervējām. Mēs esam ļoti pateicīgi par to. Mēs priecājamies arī par padomiem, ko saņēmām no nozares ekspertiem revīzijas laikā. Tas saistībā ar mūsu gandarījumu par darba organizāciju revīzijā, bet par to, ko mēs konstatējām, mēs ar gandarījumu varam teikt, ka ne viss ir ļoti slikti. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Situācija ir atšķirības ir skolās, atšķirība ir pašvaldībās. Mēs redzam labus piemērus un aptaujājot un izpētot, piemēram, Salaspils vidusskolu, tātad mēs saskārāmies ar daudziem labiem piemēriem. Arī reformas saldus novērtējāt? Jā, tad, kad vērtējām skolu tīkla optimizācijas vai racionalizācijas procesu, tad mēs redzējām, ka tad, kad šī skolu tīkla reforma ir veikta patiešām un pārdomāti, tai ir ietekme gan uz pedagoga darba organizāciju, gan uz atlīdzību, gan var iekonomēt līdzekļus. 300 000 Saldus novads ir spējis iekonomēt pat tīkla reformas un novirzīt šo naudu pedagogu atlīdzībām. Un, ja mēs runājam par pedagogu atlīdzībām, tad jāsaprot, ka šeit ir runa arī par veselības apdrošināšanu, par ko arī mēs runājām revīzijā. Ļoti īsi pēdējais jautājums. Vai jūs ticāt, ka ministrei izdosies tomēr nodrošināt? Es arī tagad отсtāstīšu, ko īsumā teiца Чакшес кундзе, в ее планах в обозримом политическом периоде, но, очевидно, во время ее работы в этой должности, обеспечить заработную плату педагогов 2500, очевидно, на бумаге. Skatoties un analizējot budžeta stāvokli, jāvainē jautājums, tas ir reāli? Esošajā finanšu situācijā. Kā šo situāciju redz valsts kontrole? Es domāju, tas ļoti izaicinošs. Tas ir ļoti izaicinošs uzdevums, jo ne viss ir atkarīgs no izglītības un zinātnes ministrijas, un ne viss ir tikai naudas piešķīruma jautājums. Lielā mērā tas ir darba organizācijas jautājums un atkal skola tīkla jautājums. Un ja tas viss darbojās un ir pragmatiski plāni un konsekventi to īstenošana, tad jā. Tas ir ļoti svarīgi. Es pateicos par iespēju būt šeit, Latvijas Rādio 4 studijā. Un gan jau vēl tiksimies, kādas vēl aktuālas revīzijas ir dienas kārtībā? Valsts kontrolē šobrīd ir tāds laiks, kad mēs pabeidzam tieši lietderības revīzijas, jo pavasarī mēs darām finanšu revīzijas tūlīt. Mums būs revīzija gan par elektroauto vienā nozarē, tad par uzņēmēju atbalstu pašvaldībās, par enerģētikas politikas jautājumiem uz rudens pusi būs revīzija. Un protams, ļoti nozīmīgs ikgadējs projekts ir finanšu revīzija par saimnieciskā gada pārskatu, kad revidenti vēlreiz paskatās, kas tad un kā tad mūsu valstī ir uzskaitīts. Arī šeit Латвийс Радио 4. Paldies. Инесса Калване, член Совета государственного контроля, была нашей утренней гостьей. Главный вызов: не все так плохо. Да, есть проблемы, но многое и делается. Думская площадь. С добрым утром!